السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، بطور قوم ہم میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ سپریم کورٹ نے این ڈی ایم اے کو کراچی سے 3 ماہ میں نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کام کر رہی ہے، نہ ہی لوکل باڈیز، جبکہ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے این ٹی ایم اے کو کراچی کے 3 ماہ میں نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کام کر رہی ہے، نہ ہی لوکل باڈی، جبکہ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ کمشنر کراچی نے شہر سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ عدالت میں پیش کر دی، جس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام ہوئی۔ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کام کر رہی ہے، نہ ہی لوکل باڈی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے، کہیں قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر سڑک بنا دیتے ہیں، ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں، پورے شہر میں گٹر کا پانی بھرا ہے، پورا کراچی اب گوٹ بن گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا۔ عدالت نے ایکشن لیا تو تجاوزات ہٹا دیتے ہیں، میگا سٹی ایسے چلتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں 2 ماہ میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیں گے، ہم تجاوزات ہٹانے جاتے ہیں، لوگ مارتے ہیں۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ کراچی میں 38 بڑے نالے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے شہر کے 3 نالوں کو صاف کیا، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ این ڈی ایم اے سے سارے نالے کیوں صاف نہیں کرائے جاتے؟ کراچی میں بارش ہونے والی تھی، کوئی انتظام نہیں کیا، آپ ہیلی کاپٹر اور بڑی گاڑیوں پر بیٹھ کر دیکھنے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ سندھ کو بہتر کون بنائے گا؟ کراچی میں صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے، کراچی میں روڈ نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں ہے، کراچی میں حکومت کی ریٹ کہاں پر ہے؟ پاکستان وسائل کے حساب سے بہتر ممالک میں مانا جاتا ہے، کیا باہر کے ملکوں میں بھی لوگ مسائل پر سپریم کورٹ جاتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ حکومت تو بنی ہوئی ہے لیکن کام نہیں کر رہے، لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، لوگ نالوں پر بیٹھ کر گھر بنا رہے ہیں، یہاں پر مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں کس کی جائیداد کس کے نام سے رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا، جتنے منصوبے سندھ میں شروع کیے سب ضائع ہو گئے۔ کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، دادو سمیت سندھ کے کسی ضلع میں کام نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، پیسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی بھر کے نالوں کی صفائی کے لیے این ڈی ایم اے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ این ڈی ایم اے نالوں کے اطراف سے تجاوزات بھی فوری ختم کریں، جبکہ عدالت نے این ڈی ایم اے کو 3 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہی ہے۔ کام ہوئی ہے، جس پر اٹارنی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں حاجی کیموگوٹ تجاوزات سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا ہے کہ کراچی اس وقت ایک یتیم شہر بنا ہوا ہے، کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ وفاق کراچی کو بچانے کے لیے مختلف آئینی آپشن سوچ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میں اس وقت یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعظم سے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے کے پی ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی الاٹیز کی ادائیگی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سمندر سے جو زمین نکلتی ہے وہ کے پی ٹی کی نہیں ہے، تمام الاٹیز کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایات کر دی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے درخواست کو نپٹایا۔ سمندر اتنا زہریلا ہو چکا کہ قریب جاتے ہیں تو بدبو آتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، شہر سے ساری گندگی سمندر میں پھینکی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے کے پی ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی الاٹیز کی ادائیگی سے متعلق درخواست نپٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سمندر سے جو زمین نکلتی ہے وہ کے پی ٹی کی نہیں، تمام الاٹیز کو سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ سپریم ہائی کورٹ نے کراچی رجسٹری سے درخواست نپٹا دی ہے۔
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शराब लाइसेंस के इजरा के केस में नैब लाहौर की टीम को जवाब जमा करवा दिया। वजीर आला पंजाब ने नैब ऑफिस बगैर किसी प्रोटोकॉल के गए और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त वहां की क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील नकवी बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज 11 बजे नैब ऑफिस से पहुंच चुके हैं। नैब ने वज़ीर आला पंजाब को लाहौर के एक मुकामी होटल में गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करने पर आज तलब किया था। नैब राय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने अपने तजावीज़ इख्तियारात से जो था तजावीज़ किया था। नैब के राय के मुताबिक ही जो लाइसेंस के जारी का इख्तियार है वो सिर्फ DG एक्साइज के पास है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तेदारों को करीबियों को जो है वो लाइसेंस का गैर कानूनी शराब का जो लाइसेंस था वो जारी किया था। ताहम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने वादे के मुताबिक आज बगैर किसी प्रोटोकॉल के जो है तहरीरी जवाब लेके जो नैब ऑफिस लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब के तमाम सूबाई वज़रा को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम सीनियर लीडर्स को पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि किसी को नैब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही नैब ऑफिस से पेश होऊंगा, मेरा दामन साफ है, इसलिए नैब ऑफिस पहुंच के जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होकर उनकी तहकीकात का जवाब दूंगा। ताहम नैब राय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त नैब ऑफिस में मौजूद है और जो नैब की जानिब से उनसे सवालात किए गए उनके तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवा दिया गया है। ताहम आपसे कुछ देर बाद ज़राए के मुताबिक जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस से बाहर आने वाले हैं। जी नबील नकवी ये भी बताइएगा, क्या किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी भी नहीं वज़ीर आला के साथ? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि मेरा दामन मुकम्मल तौर पर साफ है, इसलिए बगैर किसी खौफ के बगैर किसी प्रोटोकॉल के जो है मैं नैब ऑफिस में पहुंचूंगा। और आज ऐसा ही हुआ ठीक 11 बजे, क्योंकि नैब ऑफिस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को 11 बजे पेश होने की जो थी वो हदायत जारी की गई थी। ताहम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज ठीक 11 बजे सिर्फ एक गाड़ी में जो है बगैर किसी प्रोटोकॉल के जो है आज वो यहाँ नैब ऑफिस पहुंचे हैं। इंतहाई कम प्रोटोकॉल जो गाड़ियों के जो रोकी जाती हैं, आम रूटीन पे हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोई VIP मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, उसके बाद जो है वो मूवमेंट की जाती है। आज अब इंतहाई कम मिनट्स के लिए जो वो ट्रैफिक रोकी गई और जैसे ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गाड़ी नमूदार हुई तो यहाँ पे नैब ऑफिस के बाहर की ट्रैफिक रोकी गई थी और जैसे वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी अंदर गई उसके बाद ट्रैफिक भी खोल दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पहले ही मना कर दिया था अपने कायदी पंजाब के सूबाई वज़रा को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं को और कारकुनान को किसी को नैब ऑफिस पहुंचने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जो पेश होऊंगा। और आज उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जो है बगैर किसी प्रोटोकॉल के आज ये नैब ऑफिस में पहुंच चुके हैं और नैब ऑफिस के इस वक्त अंदर मौजूद है और नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जवाब दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मरीम नवाज की पेशी के दौरान नैब ऑफिस लाहौर के बाहर पथराव के मामले पर अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। नैब के ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम लीग नून के 56 कारकुनों को हथकड़ियां लगाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार कारकुनों की जमानत के लिए नून लीग की लीगल टीम भी अदालत में मौजूद थी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तार मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि गिरफ्तार मुलजिमान से बरामदगी और तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की जरूरत है। नून लीगी कारकुनों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के फरहाद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा सियासी है और कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा खत्म करके इन्हें रिहा किया जाए। अदालत ने फरीकैन के मौक़िफ़ सुनने के बाद मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब की दरखास्त पर लाहौर के थाना चौंग में मुलजिमान के खिलाफ रोड ब्लॉक करने समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लाहौर में कल के वाक़े पर राना तनवीर के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। कल वो यहाँ बैठे थे। FIR में राना तनवीर का नाम दर्ज है। राना तनवीर के खिलाफ पर्चा दर्ज करना बहुत बड़ी ज्यादती है। ये मेरे बाईं तरफ मेरा भाई राना तनवीर साहब बैठे हुए, कल ये यहाँ पे थे, इनके खिलाफ पर्चा हुआ है वहां पे लाहौर में। आप जो है जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है।
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی جھوٹی اور کتنی غلط کاروائی جو ہے ساری کی ساری جھوٹ پہ مبنی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، اور وہاں پہ جو ہمارے اسمبلی کے اراکین پہنچے تھے ان کے خلاف کتنی جھوٹی کاروائی پنجاب حکومت کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا مریم نواز کی پیشی پر ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں میں پتھر کہاں سے آئے۔ کل کے واقعے پر بحث ہو سکتی ہے لیکن ہاؤس کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے۔ چاہیں گے کہ یکدم وہ گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے، وہ جو ساری کاروائی تھی ہونا تو آپ نے پیش تھا اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نقطہ نظر ہے، یہ سارا جو ایک سٹیجڈ ڈرامہ تھا وہ کیا گیا۔ تعمیری دیانتداری سے انکارپوریٹ کیا گیا ہے اور ایک کنسنسس ریچ کیا گیا ہے۔ جب ایک کنسنسس ہو گیا تو پھر اس پہ لیجسلیشن کرے اور چیزیں اگر لاہور کے واقعے کو اور دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو ماحول خراب ہوگا۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی بل 2020 میں ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ فاروق نسیم نے پاکستان کی ترقی منی لانڈرنگ کے تدارک سے مشروط قرار دے دی۔ کہتے ہیں اپوزیشن کی قدر کرتا ہوں، قانون جتنا ہمارا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا بھی ہے۔ عوام سے گزارش ہے بے نامی کا ختم ہونا عوام کا بنیادی حق ہے۔ بڑا خوش قسمت دن ہے پاکستان کے لیے کہ یہ لا جس طرح کنسنسس کے ساتھ پاکستان کے لارجر پبلک انٹرسٹ میں پاس ہو رہا ہے، تو جناب اسپیکر یہ لا ہمارا اتنا ہی ہے جتنا اپوزیشن کا ہے، اور یہ اپوزیشن نے بھرپور ثابت کر کے بتایا ہے۔ میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، چاہے اپوزیشن والے ہمارے کولیگز ہوں یا ٹریجری والے ہمارے کولیگز ہوں، سب کا ایجنڈا ایک ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن بھی نہیں ہونی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر یہ اکانومی کو ہم نے وائٹن کرنا ہے، ٹیررزم کو چیک کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات انہوں نے کی۔ میری جو بڑی قابل فاضل میری بہن ہے شاہدہ اختر علی صاحبہ، کہ ریلیجن اور ٹیررزم ان دو بڑا زبردست فرق ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کہتے ہیں معاشی دہشت گردی کی تعریف بل میں تبدیل کر دی گئی۔ منی لانڈرنگ بل کا مقصد کالے دھن کو روکنا تھا۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں بے نامی ٹرانزیکشن بند ہوں۔ جو شخص ہنڈی یا حوالے سے پیسے بیچتا ہے اور ایک سرٹن لمٹ تک کو کراس کر جاتا ہے مہینے میں، تو وہ جو ہے دہشت گرد ہے۔ جناب آپ کا ملک کی جو اکانومی ہے انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ آدھی وائٹ پہ چلتی ہے، آدھی بلیک پہ چلتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری وہ وائٹ ہو جائے، لیکن آپ نہ تو راتوں رات اس کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے لوگ اس کو اس حد تک مانیں گے۔ تو جہاں جہاں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ آپ نے جو قانون بنایا وہ تو اس لیے کہ بلیک اکانومی کو روکیں، لیکن جو آپ کی وائٹ اکانومی ہے اس کا بھی خدشہ تھا کہ وہ بلیک کی طرف چلی جائے گی۔ نیب نے خواجہ برادران کی ضمانت کے لیے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ نیب نے عدالت سے 17 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی استدعا کی ہے۔ مزید جانیں گے سہرش خان سے۔ جی سہرش۔ جی بالکل، نیب نے خواجہ برادران کی ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں نیب نے عدالت سے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی ضمانت کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ نیب کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق رولز کے مطابق نیب مقدمات کی 3 رکنی بینچ سماعت کر سکتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو ضمانت دی۔ مزید اس درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی قرار دے چکی ہے کہ ضمانت کا فیصلہ مختصر لکھا جائے گا، جبکہ اس کیس کے اندر 2 رکنی بینچ نے تقریباً 87 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا جو کہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ مزید درخواست کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے
قائد متاثر ہوگا اور عدالتی فیصلے سے لارجر بینچ کے وضع کردہ اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ درخواست کے اندر خواجہ برادران کی ضمانت کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ کچھ عدالتی فیصلے کے پیراگراف ان کو بھی حذف کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ بتاتے چلوں کہ سپریم کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے 20 جولائی کو اس کیس کا فیصلہ جاری کیا تھا اور عدالت نے اپنے فیصلے میں مختلف سوالات اٹھائے گئے تھے اور کہا تھا کہ واضح نہیں ہے کہ نیب نے اس کیس میں کارروائی کیوں شروع کی، جبکہ اس فیصلے کے اندر خواجہ برادران کے خلاف کیس کو انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال بھی قرار دیا گیا تھا۔ جی صحیح، بہت شکریہ سہرش خان آپ کا۔ برطرف پائلٹ سید ثقلین اختر کا لائسنس منسوخی اور ملازمت سے برطرفی کے خلاف کیس سول ایویشن اتھارٹی عدالت کو مطمئن نہ کر سکی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ اسلم کھوکر سے تفصیلات جانیں گے۔ اسلم کھوکر بتائیے گا۔ جی احسان، آج کیس کی جو سماعت ہے وہ چیف جسٹس اطہر مناللہ نے کی اور انہوں نے استفسار کیا کہ کتنی عرصے سے سول ایویشن اتھارٹی کا ڈی جی کا جو عہدہ ہے خالی ہے، جس پر وکیل سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا کہ 2 سال سے ڈی جی جو ہے وہ ان کا عہدہ خالی ہے۔ محکمے نے اشتہار جاری کیا مگر ابھی تک جو کوئی تقرری نہ ہو سکی، جس پر عدالت نے کہا کہ ریاست ایسے نہیں چلتی ہے اور قومی ایئر لائن جو ہے اس کی ساکھ کو بھی متاثر کیا گیا۔ صرف عدالتوں پر جو ہے آپ لوگ الزامات نہ لگائیں، یہ ایک حساس معاملہ ہے، ایسے ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو وکیل سے درخواست گزار انہوں نے کہا کہ سول ایویشن اتھارٹی نے 14 جولائی کو جو ایئر لائن ٹرانسپورٹ لائسنس منسوخ کیا تھا اور یہ جو عہدہ ہے یہ عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اضافی چارج دیا گیا سیکٹری سول ایویشن کو، تاہم عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری وضاحت جمع کرانے کا عدالتی حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ اسلم کھوکر۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی اور اسلام آباد میٹرو بس سروس کو 5 ماہ بعد بحال کر دیا گیا۔ کھڑے ہو کر سفر پر پابندی لگائی گئی جبکہ ماسک کے استعمال کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی اور اسلام آباد میٹرو بس سروس آخرکار 5 ماہ بعد بحال ہونے جا رہی ہے۔ کھڑے ہو کر سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے جبکہ ماسک کے استعمال کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ جڑواں شہروں لاہور اور ملتان میں پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے شہریوں کو ایک اور ریلیف میسر آ گیا۔ 5 ماہ بعد میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی۔ انتظامیہ نے مسافروں کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ میٹرو بس سروس میں کھڑے ہو کر سفر کرنے پر سختی سے پابندی ہوگی۔ مسافر صرف سیٹ پر بیٹھ کر سفر کر سکیں گے۔ مسافروں کے لیے دوران سفر ماسک پہننا بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ میٹرو بس کے ٹکٹنگ سٹاف کی طرف سے محدود ٹکٹس دی جا رہی ہیں۔ میٹرو بس میں ایک وقت میں صرف 38 لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے میٹرو بس سروس 23 مارچ کو بند کی گئی تھی۔ میٹرو بس سروس کے ذریعے صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے مابین 1,15,000 سے 1,25,000 مسافر روزانہ سفر کرتے تھے۔ جڑواں شہروں کے باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری، راولپنڈی سے اسلام آباد کے لیے میٹرو بس سروس کو تقریباً 5 ماہ بعد بحال کر دیا گیا۔ میٹرو بس سروس کو کورونا وبا کے باعث مارچ میں بند کیا گیا تھا۔ نمائندہ سچ نیوز کامران چودھری اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران بتائیے گا۔ جی بالکل، راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ میٹرو بس سروس جو تقریباً 5 ماہ سے بند تھی اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج سے جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس کو جو ہے وہ کورونا وبا کے باعث، کورونا کے جو خطرات تھے اس کے باعث جو ہے وہ بند کیا گیا تھا اور اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بڑی سروس تھی جسے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کورونا وبا کے باعث بند کیا گیا تھا۔ تو آج سے جو ہے وہ یہ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ میرے کیمرامین بلاول خورشید میرے عقب میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ میٹرو ٹریک تھا جو تقریباً 5 ماہ سے جو ہے وہ سنسان پڑا ہوا تھا اور اب اس پر جو ہے وہ میٹرو بس سروس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بحال ہو چکی ہے اور یہ بس آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کی جانب گامزن ہے۔ راولپنڈی صدر کے علاقے سے یہ بس جو ہے وہ چلی ہے اور اسلام آباد کے سیکریٹریٹ تک جائے گی۔ راولپنڈی کے مختلف پوائنٹس کو ٹچ کرتے ہوئے اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے صدر تک کی یہ سیکریٹریٹ تک کی یہ سہولت جو ہے وہ میٹرو بس سروس کے ذریعے شہریوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ میٹرو بس سروس کے کرائے بھی کم ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ میٹرو بس سروس کو سفر کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ تو آج سے جو ہے وہ میٹرو سروس بس سروس جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے تمام SOPs پر عمل درآمد کا جو ہے وہ ہدایات بھی کی گئی ہیں اور ساتھ میں میٹرو بس سروس کے جتنے بھی اسٹیشنز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جتنے بھی میٹرو میں کام کرنے والے اہلکار ہیں وہاں پہ تعینات ہیں ان کو ہدایات کی گئی ہیں کہ بغیر ماسک کے
जो है वो किसी भी शख्स को मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ साथ मेट्रो बस सर्विस में सफ़र करने वाले अफराद जो पहले कोरोना वबा से पहले जो है वो खड़े होकर भी सफ़र करते थे, चूँकि इस मेट्रो बस सर्विस में बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा शहरी सफ़र करते हैं, तो अब जो है वो खड़े होकर सफ़र करने पर भी पाबंदी है। और साथ में हदायत की गई है कि एक सीट जो है वो खाली छोड़ी जाएगी और दूसरी सीट पर जो है वो शहरी बैठकर सफ़र कर सकेंगे। तो आज से जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जो है वो बस सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई है। जी शुक्रिया कामरान चौधरी। बागात और खेलों के मकामात खोल देने के नोटिफिकेशन के बावजूद बागे जिना ताखीर का शिकार है। आवाम के लिए बंद बागे जिना। सुबह सवेरे सैरो तफरी के लिए आने वाले शहरी बागे जिना एक दिन की ताखीर के बाद अब SOPs के साथ रुख कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अली मलिक से। जी अली। हाँ जी, बागों के शहर लाहौर में भी कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन का खात्मा तो हो गया, मगर कुछ ऐसे मकामात थे जो कोरोना वायरस के बाइस बंद दिखाई दे रहे थे, जिनमें जो है वो बागे जिना भी शामिल था। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका, मगर अब तक जो है वो बाग की इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के बाइस जो है वो लॉकडाउन बरकरार रखा था, जिसके बाइस आपको बताया जा सके कि यहाँ पे कुछ ऐसे मकामात थे जो कोरोना वायरस के बाइस बंद थे, मगर अब उनको खोल दिया गया है, जिसमें बागे जिना शामिल है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों की जानिब से सैर तफरी, सुबह की सैर तफरी के लिए यहाँ पे जो है वो जौक दर जौक आया जाता था। मगर अब कोरोना वायरस के बाइस यहाँ पे दीगर SOPs के तहत, जिसमें मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है, मास्क के बगैर जो है वो एंट्री नामुमकिन है यहाँ पर, और लोगों में जो है वो एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि यहाँ पे अब लोग दीगर वक्त गुजारने के लिए फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ जो है वो शहर में मुख्तलिफ मकामात का रुख कर सकते हैं, जिसमें बागे जिना एक बहुत बड़ी जो है वो सैर की तफरीह के लिए जो है वो एक अपनी नौयत की जो है वो मकाम रखती है कि लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर सैर के लिए आते हैं, जिसको अब खोल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली मलिक। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 730 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,599 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,63,193 तक जा पहुंची है, जबकि 17 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 730 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,85,921 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,599 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,63,193 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 17 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,129 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 20,631 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 21,86,442 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 1,344 कोरोना मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,859 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इस वक्त 147 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1,24,556 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 94,715। KP में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 34,859। बलोचिस्तान में 11,956 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 15,296 और आजाद जम्मू कश्मीर में 2,157 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,382 हो गई है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पेशावर में 14 अगस्त की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी परचम से मुंसलिक हर शय स्टॉल्स की जीनत बनी हुई है, जबकि बच्चों के खूबसूरत तैयार करदा कपड़े भी मार्केट में आ चुके हैं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के दिन के हवाले से जो खरीदारी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी परचम के मुंसलिक जो अशिया है वो मार्केट में तो सजावटी सामान जो है वो लगा हुआ है। मैं इस वक्त एक रोड किनारे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है
जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं पाकिस्तानी परचम के लिहाज से, आज़ादी के लिहाज से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसमें पेश होते हैं, उनकी जो है खुशी होती है। जबकि इसके साथ साथ जो झंडे भी हैं, दूसरे पाकिस्तानी परचम के बड़े झंडे भी हैं, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बैचेस भी हैं, एयर बैंड भी हैं, सब कुछ जो है पाकिस्तानी परचम की मुंसलिक जो अशिया है वो मार्केट में है और ख़रीदारी में जो है वो अरूज पर जा पहुंची है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही रह चुके हैं आज़ादी के दिन को, तो सजावट का सामान जो है वो मार्केट तक पहुंच चुका है। लोग जो है शहरी जो है वो ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घरों को भी सजाना है, गाड़ियों को भी सजाना है, बाइकों को भी सजाना है और बैचेस भी खरीदने हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो आज़ादी का दिन एक मुहिब्बी वतन होने का सबूत पेश करता है। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। हिंदू बनिए की पस्त और घटिया सोच ने बरे सगीर के मुसलमानों को अलग वतन पर मजबूर किया। जुल्म सहते मुसलमानों की सोचें बिलाखिर इस नुक्ते पर मुर्तकज़ होना शुरू हो गई कि अगर मुसलमानों ने इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रहना है और अपने दीन, रिवायात और तहजीब को बचाना है तो उन्हें एक अलग खित्ता ज़मीन दरकार होगा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि पाकिस्तान उसी रोज वजूद में आ गया था जिस रोज पहला शख्स यहाँ मुसलमान हुआ था। बरे सगीर में पहले शख्स ने कलमा पढ़ा तो यहाँ एक तहजीब, सकाफत और दीन की बुनियाद पुख्ता हो गई। कलमा गो अफराद के नाम, आदाब और मुआशरत बदल गई। पहले शख्स के कलमा पढ़ने से हिंदू और मुस्लिम में जो नजरियाती लकीर कायम हुई, दर हकीकत वही फर्क बाद अज़ा मुतालबा पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की वजह बना। क़याम पाकिस्तान की इल्मी और तहकीकी वजूहात और दानिशमंदाना तज्ज़िये अपनी जगह, मगर हिंदू मुस्लिम मुआशरत में मुतासिब रवैये ही थे जिनकी वजह से बरे सगीर में 1000 साल तक मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे, मगर दरिया के 2 किनारों की तरह कभी मिल न पाए। तारीख के हर दौर में हिंदू और मुस्लिम का फर्क नुमाया रहा। उनके दरमियान अफकार हयात के साथ साथ अतवार हयात का फर्क मौजूद रहा। तारीख के हर दौर में हिंदू और मुस्लिम का फर्क नुमाया रहा। हिंदू मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले, हिंदू हलवाई और मुस्लिम हलवाई, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी की तकसीम इतनी मजबूत थी कि अकबर के दीन इलाही से नेशनलिस्ट कांग्रेसी उलमा तक कोई इसे खत्म न कर सका। इनके दरमियान अफकार हयात के साथ साथ अतवार हयात का फर्क मौजूद रहा। हिंदुओं का मुसलमानों के साथ हकारत का रवैया चंद इनफरादी मुआमलात नहीं और न ही हिंदुस्तानी मुसलमानों तक महदूद था, बल्कि वो तो मुसलमानों से नफरत करते थे। हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बारे में जो कुछ सोचते और जबान और तहरीर से कहते, मौका बेमौका उस पर अमल भी करते। अव्वल उन्होंने मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिशें की और इस मकसद के लिए हिंदू संगठन और शुद्धि जैसी तंजीमें बनाई और तहरीकें चलाई, लेकिन जब उसमें उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी न हुई तो उन्होंने दूसरे हरबे आजमाने शुरू कर दिए। मुसलमानों के मुआशी मकाते किए गए, उनकी जायदादें और कारोबार खरीद कर उन्हें मुआशी तौर पर बदहाल करने की कोशिशें की गयी। उन्हें मस्जिदों में अजानें देने, अपने त्योहार मनाने और गाय ज़िबह करने पर मारा पीटा और कत्ल किया गया। जब कुछ न बन पड़ा तो मुसलमानों को मामूली बातों पर तहोतेक करना शुरू कर दिया गया। मुसलमान जो शुरू ही से हिंदुओं के इस तरह के रवैयों का शिकार थे, इन बढ़ते हुए जुल्म और ज्यादतियों के नतीजे में अपने उस अज़्म में मजीद पुख्ता होते चले गए कि अगर हिंदू इन्हें किसी तरह भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं तो उनका अपना एक अलग वतन होना चाहिए। दर हकीकत ये हिंदुआना तासुब ही था जिसने मुतालबा पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। ये तासुब क़याम पाकिस्तान से खत्म नहीं हो गया, बल्कि ताहाल हिंदुस्तान में नुमाया है। हिंदुओं के फितरी तासुब से बड़े सगीर में मुसलमानों की अना मसहबत और समाजी रवैयों पर जद लगा कर उन्हें जगाया और जब मुसलमान बेदार हुए और उन्हें कायद-ए-आज़म जैसा रहनुमा मिला, 1940 की करारदाद लाहौर और कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज क़यादत के तहत मुसलमानान हिंद मुत्तहिद होते चले गए और मुतालबा पाकिस्तान उनकी हर्ज़े जां बन गया। वो बड़े सगीर जिसमें पहले हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, हिंदू मोहल्ला और मुस्लिम मोहल्ला, हिंदू शहर मुस्लिम शहर और फिर हिंदू सूबा और मुस्लिम सूबा नमूदार हुआ, वहाँ हिंदू मुल्क और मुस्लिम मुल्क का क़याम तारीखी इर्तिक़ा ही का नतीजा है। हिंदू तासुब की छोटी छोटी लकीरों ने मिलकर एक बड़ी सरहद कायम कर दी और यूं हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान वजूद में आ गया। और अब रुख करते हैं कोयटा का, जहां मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पे पहुंच चुकी और शहर भर में जश्न आज़ादी के स्टॉल सज चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़।
वतन अजीज की तरक्की का महवर और कुदरत इलाही की लाजवाल खूबसूरती से मुज़य्यन सूबा बलूचिस्तान में यूं तो माजी में भी हर साल जश्न आज़ादी की तैयारियां दिलफरेब कौमी जज्बों और रंगो आहंग से मामूर रही हैं। ताहम इस साल सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में शहरी जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने के लिए जो गैर मामूली तैयारियां कर रहे हैं वो शायद बहुत अरसे बाद यहाँ देखने को मिल रही हैं। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है। बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है जब 14 अगस्त के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं, झंडे उठाते हैं। 14 अगस्त हमारा जो है ख़ास दिन है। इसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस मुल्क पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत किया और इस मुल्क को हमारे को दे दिया। इस हवाले से जो है हम लोग बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने ये प्यारा मुल्क हमें दिया। इस मुल्क के लिए हमारी जान, हमारी जो है सारा कुछ कुर्बान है। और ये झंडा मैंने लिया है, ये मैं अपनी मोटरसाइकिल पर लगाऊंगा ताकि सारे लोग देखें कि हम लोग जश्न आज़ादी बाकी लोगों की तरह हम लोग भी जोश व खरोश से मनाते हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए स्टॉल्स पर शहरियों का दिन भर रश लगा रहता है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए परचम, झंडियाँ, बेजिस और दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। गुजरावाला में भी यौम आजादी की तैयारियां जारी हैं। शहर की गलियों और बाजारों ने सब्ज हलाली परचम की चादर ओढ़ ली है। मोहम्मद अली रिपोर्ट करेंगे। दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, शहरियों का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। जश्न आजादी के हवाले से लगे स्टॉलों पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खवातीन सभी यौम आजादी की खरीदारी में मसरूफ हैं। बच्चों और नौजवानों का जज्बा तो दीदनी है ही, जबकि बुजुर्गों का कहना है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है। बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने मुल्क हासिल किया है, खुदा दाद पाकिस्तान। और आप पैगाम बच्चों के लिए ये है, नौजवानों के लिए इसकी बड़ी हिफाजत करें इसकी। वतन की मोहब्बत में सरचार शहरियों का जज्बा काबिल इस्ताइश है। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरावाला। क़याम पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत मुमलिकत खुदादाद के लिए की गई। मुहाजिरीन की कुर्बानियां तारीख का सबसे नाकाबिले फरामोश बाब है। अब्दुल मजीद बाटी रिपोर्ट करेंगे। आजादी और इस्लाम की खातिर कुर्बानियां देने वालों में उन लाखों मुसलमानों का हिस्सा भी किसी से कम नहीं, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान के लिए घर बार छोड़े, बेवतन हुए। हजारों ने जाम शहादत नोश किया। कि 14 अगस्त को 1947 को जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम पाकिस्तान पहुंचेंगे, इस्लामी कानून होगा। तो हर तरफ एक नारा लग रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि हमारी नौजवान नस्ल को इन कुर्बानियों का पता ही नहीं। अगर उनको इन कुर्बानियों का पता चल जाए तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करेंगे, दहशतगर्दी और इन चीज़ों से बचेंगे और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन ਉਹਦੇ असूल के मुताबिक असी कोई काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के कयाम की जद्दोजहद के कायद बानी मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान का दस्तूर कुरान करीम होगा और इस नए मुल्क में इस्लामी निजाम की अलमबरदारी होगी। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आज़ाद की नियामत दी है। लेकिन जब इन 2 सदियों पर मुहित कुर्बानियों के पस मंजर में हम अपने निस्फ सदी के कौमी सफर को देखते हैं तो नदामत और शर्मसारी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अपनी जानें लेकर निकले, मगर ज़ौक़ और शौक जज्बे के साथ पाकिस्तान आए। हमें कोई मलाल नहीं था कि हम जायदादें छोड़कर आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं। सिर्फ हमें यह था कि बारी ताला ने हमें पाकिस्तान दिया है और हमारे लिए एक जन्नत की तरह हमें ये मिला है। मुल्क को ये नौजवान नस्ल जो है ना, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, मुल्क में अमन जो है इंडिया के साथ हमारी चकपच चलती रहेगी। नौजवान नस्ल जो है, स्टूडेंट जितने भी हैं, इनको चाहिए मेहनत, अनथक मेहनत करें और आला तालीम हासिल करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान क्या है। और
मजबूत होके इसका समझो इंडिया के साथ और कश्मीर के साथ तावन करके इसको जद्दोजहद को जारी रखें। जंग आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान के लाखों शोहदा और मुजाहिदीन की रूहें बेचैन और मुज़तरब हैं और इंतहाई कर्ब के आलम में हमसे सवाल कर रही हैं कि क्या हमारी कुर्बानियों और जिद्दोजहद के साथ तुम इसी तरह बेवफाई करते रहोगे। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम में से किसी के पास इस सवाल को सुनने की फुर्सत भी है। अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बरतरफ डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई साल की खिदमत के बाद मुस्तकिल करने के बजाय बरतरफ कर दिया गया, जो जुल्म है। अलमदार बलोच से तफसीलात जानेंगे। अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुजाहरे में मौजूद हैं और जो मुजाहिरीन हैं वो अपने मुतालबात और हुकूक के लिए यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारे साथ जुल्म किया गया है तो हमें इंसाफ चाहिए। इस वक्त भी हमारे साथ एक मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या इश्यूज है आपके, क्या मुतालबात है। हमारे मुतालबात ये है कि हमको बरतरफ कर दिया गया है बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी पहले लेटर के। हम तमाम इधर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सालों से काम कर रहे हैं, 15 सालों से, 14 सालों से, 20 साल से, 27 साल से, अब तो 30 साल तक। बस ऐसे साथी है कि अभी उनके 60 साल पूरे हो गए हैं, उनको निकाल दिया गया है, उनको लेटर नहीं दिया गया है। जब नौकरी का एक तरीका होता है और वो ये होता है कि पहले आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दी जाती है, जब आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपको रिटायरमेंट की लेटर दी जाती है। हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, वर्बली हमें कह दिया गया है, हमें दफातर से बंद कर दिया गया है कि आप ना आया करें। तो हम आए हैं, तकरीबन 10 तारीख से हमारा उधर ही धरना शुरू है यूनिवर्सिटी के गेट के, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने। अभी हम अपना हक मांगते हैं, हम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से अपील करते हैं, हम अफसरान बाला से अपील करते हैं, हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ ये इंसाफी बंद करे, क्योंकि ये इंसाफ नहीं है कि ईद से एक दिन कबल रात के वक्त उन्होंने ईमेल पे लोगों को, इलाकाई दफातर को और इधर ही मेन कैंपस में लोगों को ईमेल कर दी गई है अथॉरिटीज को कि आप इन लोगों को बंद करें। तो ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन है उनका यही कहना है कि हमारे साथ जुल्म किया गया है और जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सैकड़ों मुलाजमीन को एक ईमेल पर जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। तो इनका यही कहना है कि हम अपने हकूक के लिए यहाँ आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। तो पहले हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सामने मुजाहरा किया, अब हम यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के सामने आ गए हैं और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें जो है इंसाफ नहीं मिलता। जी शुक्रिया अलमदार बलोच। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सादिकाबाद की नायली खुलकर सामने आ गई। सीवरेज के पानी से मकानों की दीवारें और छतें गिरने लगी, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे आसिफ से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो गंभीर हो चुके हैं। साल साल से खड़ा पानी लतीफाबाद के इलाके में जो तकरीबन 4 से 5 कनाल पर खड़ा है और जोर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे पीछे जो है लोगों के मकान जो है वो गिर चुके हैं और उनकी छतें भी गिर चुकी हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत ये मकान जो है वो बना रहे हैं। बल्दिया हुकाम से बार बार इन्होंने अपील किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो गटरों का गंदा पानी जो है वो जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है और साल से ये पानी यहाँ पर मौजूद है। अहले इलाका शदीद एहतजाज कर रहे हैं। हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि बल्दिया को बार बार इस तरफ तवज्जो दिला चुके हैं और दरखास्तें भी दे चुके हैं मगर ताबा कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। पिछले कई साल से ये पूरा जो 4-5 कनाल एक जगह है ये जोहर बन चुकी है। गटरों का पानी इधर मौजूद रहता है। इर्द गिर्द के तमाम मकान मुधम हो चुके हैं, कुछ मकान गिर भी चुके हैं। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि यहाँ पर मुतअद्दिद मकान जो है वो मुतहम हो चुके हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत मकानों की तामीर जो है वो कर रहे हैं मगर बल्दिया हुकाम की कानों जूं तक नहीं देंगी और यहाँ पर खड़ा पानी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो बांट रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ। मोहब्बतों और रूहानियत के सफीर के मजार पर अकीदतों का मेला लगा हुआ है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के दूसरे रोज भी दूर दराज से आए ज़ायरीन अकीदतों के साथ फूल निचावर करने में मसरूफ हैं। इंतजामात के हवाले से जानते हैं अता हुसैन से, जो इस वक्त सूफी बुजुर्ग के मजार पर मौजूद है। अता हुसैन बताइएगा।
جی بالکل، صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا آج دوسرا روز ہے. عقیدت مندوں کی اور زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مزار میں آ گئی ہے. حکومت نے جو ہے وہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے بعد جو ہے مزار کو کھولنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد کل جو ہے وہ عرس کا پہلا روز تھا. آج جو ہے وہ دوسرا روز ہے. زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مزار پر حاضری کے لیے آ رہی ہے. اگر میں کیمرہ مین سراج آپ کو دکھائے کہ مزار میں آنے کے لیے SOPs پر کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے. جگہ جگہ جو ہے سینیٹائزر گیٹ لگائے ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. بغیر ماسک اور سینیٹائزر استعمال کیے بغیر جو ہے وہ کسی کو بھی یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ مزار کی انتظامیہ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیونکہ عرس ہے، عرس میں جو ہے زائرین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے اور ان کو جو ہے SOPs پر عمل درآمد کرانا ایک بڑا چیلنج بھی بنتا جا رہا ہے. ان سے ہم بات کریں، ان سے جانیں گے کہ کس طرح یہ SOPs پر عمل درآمد کرا گئے اور کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں. آج دوسرا دن ہے. پبلک کو جس طرح سمجھاتے ہیں بھائی SOP عمل کرو، انشاءاللہ پبلک بھی بیچاری تعاون کر کیوں 5 مہینے کے بعد کھلا ہے تو اس کے حساب سے مطلب اچھا دن جا رہا ہے. اللہ خیر کرے. اچھا، جو زائرین آ گئے ہیں تو کیا وہ SOPs پر عمل درآمد کر گئے ہیں؟ آپ لوگ سنے ہیں یا بنا SOPs پر عمل درآمد کیے حاضری کے لیے مزار میں داخل ہوئے؟ نہیں، جو ضد کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کیوں ان کو 5 مہینے کی جو سزا ملی ہے ہم سب کو، اس کی وجہ سے تھوڑا خیال کر رہے ہیں. بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ SOPs پر جو ہے ایک عمل درآمد کا زائرین بھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ SOPs پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، کیونکہ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ زائرین کی ایک بڑی تعداد ملک بھر سے جو ہے عرس پہ عرس کے سلسلے میں جو مزار پہ حاضری کے لیے آ گئی ہے، تو وہ ان کو جو SOPs پر عمل درآمد کرانا جو ہے ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا، جبکہ عرس جو ہے جمعرات تک جو ہے وہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ عطا حسین. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. قابض بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے انڈیا سے کشمیریوں کے حقوق بحال کرنے کا پھر مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صورتحال یقیناً قابل تشویش ہے اور ہمیں اس پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے. پاکستان کی کوشش کے بعد کشمیریوں کے حق میں پھر دنیا بھر میں آوازیں اٹھنے لگیں. امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن نے مسلم کمیونٹی کے ایک سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس حال میں ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق معطل ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس حال میں رکھنا یقیناً تشویشناک ہے. انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کہ جب برائی دیکھو تو اس کو روکو. You're registering and turning out 1 million Muslim voters this November. It matters. Your voice is your vote. Your vote is your voice. Muslim Americans' voices matter to our communities, to our country, but we all know that your voice hasn't always gotten recognized or represented or the recognition it deserves. لائیو سیمینار میں امریکہ میں مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی اور جو بائیڈن نے موجودہ صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا. لبنانی حکومت کے مستعفی ہونے کے بعد بھی عوام کا غصہ برقرار ہے. مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے. بیروت میں سینکڑوں نوجوانوں نے پتھر مار مار کر پولیس اہلکاروں کو ہٹنے پر مجبور کر دیا. مظاہرین نے صدر میشال عون اور پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. پارلیمنٹ کی عمارت کی جانب پیش قدمی کرنے والے مظاہرین پر گیس کے بم پھینکے گئے. حکام کو احتجاج بڑھنے پر اضافی فورس بلوانا پڑی. بیروت دھماکے کے بعد تباہ حال عمارتوں سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے. ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی بیروت کا ایک حصہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے. پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی، امریکہ، فرانس کی جانب سے متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوایا جا رہا ہے. امریکی انتخابات میں پہلی بار نائب صدارت کے لیے سیاہ فام خاتون میدان میں آ گئیں. امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کاملا ہیرس کو اپنا نامزد نائب کر دیا. سابق صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کی نامزدگی کی توثیق کر دی. کاملا ہیرس نائب صدارتی امیدوار کے لیے نامزد پہلی ڈیموکریٹ سیاہ فام شخصیت ہیں. کاملا ہیرس کیلیفورنیا سے سینیٹر ہے. وہ ماضی میں جو بائیڈن پر کڑی تنقید کر چکی ہیں.
صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے کاملا ہیرس کو چنا ہے۔ کاملا ہیرس ملک کی عمدہ پبلک سرونٹ ہے۔ کاملا ہیرس نے بھی نامزدگی کی بات ٹویٹ کیا کہ پارٹی کی طرف سے نائب صدارتی امیدوار نامزد کیے جانا اعزاز ہے جو بائیڈن امریکی عوام کو متحد کر سکتے ہیں۔ سابق صدر براک اوباما نے ٹویٹ کیا کہ وہ کاملا ہیرس کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، وہ اس عہدے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی ملکی آئین کے دفاع کے لیے گزاری۔ یہ ملک کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کاملا کے انتخاب کو ہولناک قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ کاملا ہیرس امریکی سینٹ کی سب سے ہولناک رکن ہے۔ حیرت ہے کہ جو بائیڈن نے انہیں نائب کیسے چن لیا۔ کاملا ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں جو بائیڈن کے مخالف تھیں۔ کاملا ہیرس کے والدین امریکہ میں تارکین وطن تھے۔ ان کے والد جمیکا سے، والدہ انڈین تھی۔ کاملا ہیرس کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل منتخب ہونے والی جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کی گلیوں میں مسخروں نے رنگ جما لیا۔ رنگ برنگے کپڑے پہنے، عجیب و غریب شکلوں کے ماسک لگائے مسخرے سڑکوں پر آئے تو بچے بڑے انہیں دیکھ کر خوب محسوس بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔